ریحانہ خالہ میری والدہ کی دور کی رشتے دار تھیں۔ ان کی شادی اپنے ایک رشتے دار سے ہو گئی تھی جن کا نام سلیم احمد تھا۔ سلیم اچھا کما لیتے تھے۔ ریحانہ خالہ کے والدین وراثت میں ان کے لیے ایک مکان چھوڑ گئے تھے۔ یہ مکان ریحانہ کو مل گیا تھا۔ سلیم احمد کرائے کے گھر میں رہتے تھے تو مکان کا قبضہ حاصل کرتے ہی وہ فوراً سے اس میں شفٹ ہو گئے۔ سلیم کو ترقی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا تھا، اس طرح ہم مزید خوشحال ہو جاتے۔ ریحانہ ان کو قناعت اور صبر کی تلقین کرتی تھی۔ دوستو، اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ جب شادی کو 6 برس بیت گئے تو سلیم احمد نے اپنی بیگم سے کہا کہ اللہ نے اولاد سے تو نوازا نہیں تو کیوں نہ ہم اپنا مکان ہی بیچ ڈالیں، ہمارے بعد نہ جانے کس کے قبضے میں چلا جائے۔ جو زندگی ہے دولت کے مزے اڑائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مکان کی رقم سے وہ اپنے کاروبار کو مزید بڑھائیں۔ گھر بھی دوبارہ مل ہی جائے گا، لیکن ریحانہ خالہ نے کہا ذاتی گھر ایک نعمت اور پرسکون ٹھکانہ ہوتا ہے۔ گھر بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں، بہتر ہے کہ اولاد کی تمنا کریں جو انسان کی زندگی کی اصل خوشی ہیں۔ اولاد تو نہیں ہو سکتی، سلیم احمد مایوسی سے جواب دیتے۔ تب ریحانہ خالہ کا دل بجھ کر رہ جاتا کیونکہ ان کے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ خود کو بانجھ اور ان کا مجرم سمجھتی تھیں۔ اپنے اس احساس سے نجات پانے کی خاطر انہوں نے اپنے شوہر سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ ریحانہ خالہ اپنے خاوند کو دن رات یہی کہتی رہتی تھیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ بالآخر سلیم احمد دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شوہر کو خوش دیکھنے کی خاطر ریحانہ خالہ نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی، خود رشتہ داروں میں لڑکی تلاش کی، اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو دولہا بنا کر سہرا باندھا۔ جو زیور پاس تھا اور قیمتی جوڑے تھے سب نئی نویلی دلہن کو دے دیے۔ اس طرح قربانی کی انوکھی مثال قائم کرنے کے شوق میں انہوں نے اپنی قسمت ہی پھوڑ ڈالی۔ سوچا تھا سوتن کو سکھ دوں گی، بڑی بن کر رہوں گی اور حسن سلوک سے اس کو رام کر لوں گی، مگر سوتن تو پھر سوتن ہوتی ہے۔ ریحانہ خالہ کے لاکھ حسن سلوک نے بھی اس عورت کو رام نہ کیا اور ریحانہ خالہ کی گھر میں موجودگی اس عورت کو ہر وقت کھلنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کے شوہر کی پہلی بیوی اس گھر سے چلی جائے اور وہ بلا شرکت گہرے اس گھر کی مالکہ بن جائے۔ شادی سے قبل سلیم میاں کہا کرتے تھے اے بیگم، تم میری دوسری شادی کرنے پر مصر ہو، لیکن اگر اس عورت سے بھی اولاد نہ ہوئی تو تب کیا کرو گی؟ تو ریحانہ جواب دیتی تھی کہ ضرور اللہ پاک ہم پر رحم کرے گا اور ہم اولاد کی خوشی دیکھیں گے۔ میں نے منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا تو میں یہ مکان آپ کے نام کر دوں گی اور اس کا وارث ہمارا بیٹا ہوگا۔ اللہ پاک نے ریحانہ کی سنی اور سوتن کی کوکھ سے سلیم احمد کو وارث مل گیا۔ تو سلیم نے ریحانہ کو منت یاد دلائی تو انہوں نے خوشی خوشی اپنا مکان شوہر کے نام کر دیا۔ سلیم کے دل میں تو عرصے سے یہی آرزو تھی کہ کسی طرح یہ مکان ان کے نام لگ جائے، وہ اسے بیچ کر کاروبار میں روپیہ ڈالیں اور ایک امیر آدمی بن جائیں، پھر سارا کنبہ عیش کرے گا، کار بنگلہ ہوگا، مزے لگ جائیں گے۔ دوستو، ایک انسان ایسے ہی خواب دیکھتا ہے۔ انہوں نے ایک روز چپکے سے مکان بیچ دیا اور کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ ریحانہ کو اس بات کا قلق تو ہوا، مگر اس وجہ سے خاموش ہو گئیں کہ اللہ نے اس گھر کا چراغ تو دے دیا ہے، کوئی بات نہیں، گھر پھر بن جائے گا۔ خاوند کو کاروبار وسیع کرنے کا ارمان ہے تو وہ یہ بھی پورا کر لیں، کیا خبر اللہ پاک برکت ڈال دے اور دولت ہونے کا خواب پورا ہو جائے۔ بیٹا ہوا تو سوتن کا مزاج آسمانوں سے باتیں کرنے لگا۔ اب تو گھر بھی ریحانہ سے اینٹ لیا تھا، اب پھر کس بات کا لحاظ باقی رہا؟ وہ اولاد والی تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، وہ اسے نکالنے کے در پہ ہو گئی تھی۔ ریحانہ چپ چاپ گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی تھی۔ سوتن کی زیادتی برداشت کرتے کرتے ریحانہ بیمار پڑ گئی۔ اب کبھی کبھی سلیم احمد کا ضمیر اسے ملامت کرتا تو وہ ایک نظر اتفاق
बेचारी रेहाना पर डालता तो सौतन जल उठती। वो झगड़ती घर के बर्तन तोड़ती और एक हंगामा खड़ा कर देती थी। मजबूरन उसे दूसरी बीवी की पासदारी करनी पड़ती और रेहाना से हमदर्दी से भी गुरेज करने लगा था। एक रोज जबकि सलीम अहमद घर पर नहीं था तो उसकी दूसरी बीवी ने रेहाना से बहुत झगड़ा किया और बर्तन उठा उठा कर मारने लगी। इस सारी सूरत हाल से घबरा कर रेहाना खाला हमारे घर चली आई, क्योंकि उनका हमारे सिवा कोई नहीं था। जब सलीम अहमद घर आए तो नई नवेली दुल्हन ने खूब रेहाना खाला के खिलाफ बातें करके उनके कान भरे और वाज़े अल्फाज में कह दिया कि मुझे रखो या फिर अपनी पहली बीवी के साथ रहो। मैं तो मैके चली। सलीम अहमद को अपने बेटे से बहुत प्यार था, लिहाजा वो इस धमकी को चुपचाप सह गए और रेहाना को तलाश करने की जहमत भी नहीं की कि वो आखिर कहाँ चली गई है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दूर आबादी में एक नया मकान खरीद लिया और किराए का घर छोड़कर वो उस मकान में चले गए और उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उन्होंने वो घर कहाँ खरीदा है। 2 माह के बाद रेहाना खाला ने घर जाने की ख्वाहिश की तो मेरी अम्मी और भाई उनके साथ गए, मगर पड़ोसियों ने बताया कि सलीम अहमद मकान छोड़कर चले गए हैं और वो जाते हुए अपने घर का पता भी बताकर नहीं गए। ये सब लोग अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। अब रेहाना खाला जाती भी तो कहाँ जाती। वो उस वक्त को कोसने लगी जब घर से उन्होंने कदम बाहर निकाला था। शौहर की बेइल्तिफाती का दुख उनको खाने लगा था। हमारे मकान के साथ ही एक कोठड़ी थी जिसमें एक चारपाई जितनी जगह थी। खाला ने उसमें रहना कबूल कर लिया और कोई इसके सिवा चारा भी नहीं था। मोहल्ले वालों को उनके हालात का इल्म था। वो इनकी हर मुमकिन मदद करते थे और उनकी बच्चियां भी कुरान पाक पढ़ने रेहाना खाला के पास आया करती थीं। यूं वो जिंदगी के दिन गुजारने लगी। 14 बरस उन्होंने सब्र शुक्र के साथ गुजार दिए और किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन हम इस्लामाबाद गए तो अचानक सलीम अहमद मिल गए। उन्होंने बताया कि कारोबार खूब चल निकला है। अब वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने यहाँ अपना बंगला ले लिया है। वो काफी अमीर हो चुके थे। भाई ने रेहाना खाला के बारे में दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि उनकी वफात हो चुकी है। ये जवाब सुनकर अब्बू और भाई तो सख्ते में आ गए। घर आकर खाला को बताया तो वो भी गमजदा हो गईं। फिर बोली, अगर उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है तो यही सही, शायद कि उनकी खुशी मेरे मर जाने में है। वालिदा और वालिद साहब ने बहुत इसरार किया कि हम आपको सलीम अहमद के घर लिए चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं रखता, मगर रेहाना खाला ने जाने से इनकार कर दिया और बोली, मैं यहाँ इज्जत से जिंदगी के बचे कुचे दिन गुजार लूंगी, बस यही ठीक हूँ। मेरी गैरत अब उनके टुकड़ों पर पलना गवारा नहीं करेगी। वालिद साहब और भाई इस्लामाबाद सलीम को समझाने गए कि तुम्हारी बीवी हमारे घर में है, आकर ले जाओ। वो भी ले जाने पर राजी नहीं हुए और कहने लगे कि दूसरी बीवी को ये बात गवारा नहीं होगी और वो रूठ कर चली जाएगी तो मेरे 4 बच्चे दरबदर हो जाएंगे। अब मैंने रेहाना की जुदाई से समझौता कर लिया है। मेरी जिंदगी सुकून में है। तूफान न लाइए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। रेहाना बीबी से हमको कोई तकलीफ नहीं थी। वो अपनी जात का खर्चा खुद उठाती थी। किस्मत का लिखा समझकर हमने उनको रहने दिया। वो बच्चियों को सुपारा पढ़ाती और मेहनत मशक्कत से अपनी रोजी कमाती थी। एक दिन किसी ने बताया कि सलीम अहमद फौत हो गए हैं। रेहाना खाला से वालदा ने जिक्र किया तो उन्होंने बहुत गम किया, यहाँ तक कि जहन पर ऐसा असर हुआ कि बैठे बैठे ऊट पटांग बातें करने लगी। अब उनका जहनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं रहा था। कहती थी वो चले गए अकेले ही, मुझे भी उनके पास जाना है, यहाँ अब क्या रह गया है। एक रोज रेहाना खाला अचानक घर से निकल पड़ी। अपने लिए गली की नुक्कड़ तक सब्जी लेने गई थी, वापस नहीं लौटी। बहुत तलाश किया मगर नहीं मिली। गुमशुदगी के 3 माह बाद एक दिन बाजार में सड़क पर भीख मांगती नजर आईं। उनकी हालत देखकर बड़ा सदमा पहुंचा। हमने पकड़कर गाड़ी में बिठाया। घर लाकर अम्मी ने उन्हें नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए। कुछ रोज बाद वो अपने हवासों में वापस आ गईं तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ लोग पकड़ कर ले गए थे और नींद की दुआ खिलाकर सुला देते थे।
फिर सड़क पर भीख मंगवाने लगे और वो मेरी निगरानी भी करते थे। शाम को भीख की रकम समेट लेते थे। ये गिरोह है जिसका काम ही हम जैसे लाचार लोगों से भीख मंगवाना होता है। मेरी तरह और भी लोग उनके चुंगल में फंसे हुए हैं। वो उनको नशे की गोलियां खिलाते हैं। हम रेहाना खाला का बहुत ख्याल रखने लगे। उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। वो नशे की आदी हो चुकी थी। कभी कभी तो बहकी बातें भी करती थी। उनकी याददाश्त खो जाती थी। वो किसी को नहीं पहचानती थी। एक रोज जरा सी गफलत से दरवाजा खुला रह गया तो वो बाहर चली गईं और फिर से गायब हो गईं। बहुत तलाश किया, मज़ारों, मस्जिदों, चर्चियों के अड्डों पर देखा, मगर वो कहीं नहीं मिली। वो दिन है और आज का दिन ढूंढते रहे, मगर रेहाना खाला का कोई सुराग नहीं मिला। खुदा जाने वो कहाँ चली गई। जहाँ हो अल्लाह उनकी हिफाजत करे। जिंदा हैं तो उन पर जिंदगी के दिन अल्लाह पाक आसान कर दे। अगर इस जहान में नहीं रही तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आज तक ये बात नहीं समझ सकी कि रेहाना खाला ने खुद पर जुल्म ढाया या उनके शौहर ने उन पर सितम किए या फिर वो किस्मत ही ऐसी लेकर आई थी।